अस्सलामुअलैकुम जी। अज असी उस्ताद मोहतरम अशफाक भट्टी 329 EB च आए हैं जी। इन्हां दा शौक भी देखने वास्ते ते कोई इन्हां नाल गप शप भी मारन वास्ते ते इन्हां नाल बहुत अच्छियां गल्लां मिलणगियां इंशाअल्लाह ताला। इन्हां कोले कबूतर जिहड़े असल 86 वाले आ वो भी देखदे आ ते तमाम दोस्तां नूं साडा चैनल देखण वालियां नूं साडी तरफों भी ते अशफाक भट्टी दी तरफों भी ते असगर उर्फ पप्पू एदी तरफों भी तमाम देखण वालियां नूं साडे दोस्तां नूं असीं सारिआं नूं दुआ सलाम कहने आ ते बहुत बड़ा असीं प्यार भी करने इन्हां सारिआं दोस्तां नूं। ते अज इंशाअल्लाह ताला असीं उस्ताद कोले आए आ ते इन्हां दा सानूं कहण यही हुंदा भी तुसीं बाजी जिहड़ी भी छड्डनी आ ते मुहब्बत ते प्यार नाल छड्डनी है, इस तो तुसीं हट के बाजी नहीं छड्डनी। ते ये 86 वाले कबूतरां दा सानूं तारफ कराउंदे आ जिन्हां तो ये लाल हवेली दा नां बड़िया भी आ ते बड़ा मकाम इन्हां ने हासिल कीता। शक नहीं जिहड़े 86 वाले कबूतर अज ये लई फिरदे आ असल मालकां कोले भी इन्हां दा पर ना होवे, ठीक है ना जी। लेकिन इन्हां ने बड़े प्यार नाल अपने जिवें बच्चिआं वाकूं इन्हां नूं सांभिआ ते रखिआ ते असीं किहा उस्ताद जी 86 वाले कबूतरां दा सानूं तारफ कराओ ते इन्हां दा दीदार भी कराओ। ते बड़े कबूतर आ जिहड़े बलीड कबूतर इन्हां कोले कम अज़ कम कोई 10-12 साल तो हैगे ने ते इन्हां चों ही एक उस्ताद होने ने इमरान बादल दे पिंड 42 पठाना वाले च एंट्री उड्डी सी, 48 कबूतर उड़दे सी ते माशाअल्लाह वो कबूतर उन्हां दा सनाउल्ला दे नां ते कबूतर उड्डिया सी ते हैगा 86 वालियां चों ही सी। ते इन्हां दे कज़न भट्टी साहब रफाकत होने उन्हां दे घरों कबूतर सी ते इन्हां ने अशफाक साहब ने मोड़ के छड्डिया सी ते माशाअल्लाह बहुत अच्छा होके कल्ला ही तिस्सर ते वधिया सी, तिस्सर ते कल्ला ही वधिया सी कि जिहदे च ये बाऊ डोगर दे शगिरद आ ते माशाअल्लाह बाऊ डोगर दा मोड़ इन्हां कोले बहुत नियाब कबूतरां नूं मोड़ लाउंदे आ ते जदों आप लाउंदे आ ते उदों फिर मोती परोल दिंदे आ इंशाअल्लाह ताला कबूतर मोड़न वाले। ते इन्हां कोले असीं शौक करन वास्ते आए ते इन्हां दीयां कोई गल्लां बातां भी सुनांगे इंशाअल्लाह ताला जी ते मुहब्बत दीयां कोई गल्लां भी इन्हां कोलों सुनांगे। ते माशाअल्लाह जी कबूतर जे अगर कैमरा मैं शौक करा सकदा ते नज़दीक करके चक के जरा कैमरा ते ये दिखावे माशाअल्लाह जी बहुत अच्छे नियाब किस्म दे कबूतर आ। ते चीज़ यह आ कि देखण दे विच भी कबूतर पता चलदा वा माशाअल्लाह सोहना भी कबूतर होना चाहिए ते उड्डण दी भी उहदे च असलीयत होनी चाहिए, ब्लड लाइन च अच्छा होना चाहिए। सारा देख के कबूतर कोई आदमी नहीं कह दिंदा भी आ पर खोल के दिखाया तो बहुत चंगा जी, अख देखी तो बड़ी चंगी है, लेकिन ब्लड लाइन कबूतर दी अच्छी होनी ते सोहनी होनी ये लाजमी आ। लोग कुंदे देख के कबूतर नहीं उड़दे, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁੰਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬੁੰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬਲੱਡ ਚੰਗਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੇ 86 ਵਾਲੇ ਰਾਣੇ ਮਾਝੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਚੋਂ ਆ ਤੇ ਰਾਣੇ ਮਾਝੀ ਨੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜੋੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੋਈ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਸੇਲ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ 20 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸਲ ਜੋੜੇ ਦਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਕੋਈ 20-25 ਮਿੰਟ। ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਛੱਡੇ ਆ ਤੇ 33  'ਚ ਵੀ ਛੱਡੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਆ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਆਓ ਪੱਠਾ ਦਿਓ, ਪੱਠਾ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਆਓ ਉਧਰ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਹ ਛੱਡ ਛੱਡ ਦੇ। आ माशाल्लाह कबूतर जी नर
ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਾਲ ਨੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸਗਰ ਉਰਫ ਪੱਪੂ ਮਜਾਦ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅਸ਼ਫਾਕ ਭੱਟੀ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨਿਯਾਬ ਕਬੂਤਰ ਆ। ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਗਿਰਦੋਨਵਾ 'ਚ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 33 'ਚ, ਹਾਜੀ ਸ਼ੇਰ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਤਾਬ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰੀਆਂ 2 ਮੋੜ ਕੇ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦੁਸਰ ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬੜੀਆਂ ਕਬੂਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੋਈ 91 ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਜਵਾਬ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ 24 ਚ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ 24 ਚ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰੀ ਮੋੜ ਕੇ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਛੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਆਹੋ, ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੋਸਤ ਆ ਜੀ। ਅਨਵਰ ਵੱਟੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮੈਦ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੋਸਤ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਨਵਰ ਵੱਟੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਏ ਦੂਸਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਮੁਖਾਲਫ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਖਾਲਫ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਥੇ 6 ਚੱਕ ਮਾਛੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ 6 ਚੱਕ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਚੌਧਰੀ ਅਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੋੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਰੇ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਦਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਦਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਦੁਆਨੀ ਚੁਆਨੀ ਦੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਲਾਨਤ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਪੱਪੂ ਬੂਰੇਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਈ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਈ ਨਸਲ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੀਆ ਜੀ ਖਾਲਦ ਪੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਭੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਆਵੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਲੋਕ
ਮਸਲਨ ਕਿ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਅਗਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਜੇ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ 50,000 ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 4 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣਾ ਆਸਫ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਦਾਨ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ 327 ਚ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਆ। ਕਾਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੁਨਰ, ਆਣ ਕੇ ਆਪਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਤਾਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਟੋ, ਆਣ ਕੇ ਛੱਡੋ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤੇ ਬਣੀ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਤਣਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੋ, ਆਣ ਕੇ ਉਡਾਓ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਖਾਓ ਆ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਬੁਣ ਚੋਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਚੱਕਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਝੂਠੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਸਮ ਚੱਕਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗਲਤ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਕਸਮ ਚੱਕਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਸਮ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਸਮ ਝੂਠੀ ਚੱਕੀ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਆਈ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਸਮ ਝੂਠੀ ਚੱਕਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਛੱਡੋ ਗੱਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਨਵੀਦ ਡੋਗਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਫਲਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਐਂਟਰੀ ਆਰਡਰ ਹੀ ਆ 327 ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਡਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਭਰਪੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਆ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ 65 ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਅਸ਼ਫਾਕ ਭੱਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ 4 ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਜਮਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਸੱਜ ਕੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਹ ਹਯਾਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗੱਲ, ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਦੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਗਲਤ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤਾਸਰਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹੈਗੇ ਹੀ ਗੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛਾਪਰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 3 ਸਾਲ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਕਈ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ YouTube ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ YouTube, ਹੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਹਾਂ ਸਹੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੈਸਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੁੜਦਾ ਨਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਪੈਂਦੇ ਨਾ, ਕੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ 20 ਹਾਰ ਘਰੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਢੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਢੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੀਵਾਸ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਹਾਰ ਬੜੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ 4 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਨ 65 ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ YouTube। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਂ? ਸਹੀ। ਸਨ 65 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਆ ਰਹੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਭਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਆ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਮੈਦਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 327 ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਕੱਢਣੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਕਾਰ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਉੱਲਾ ਲਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ CD ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। CD ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਸਹੀ। ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਾਵਤ, ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਛੜੀਏ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਕਿਸਮਤ ਜਾਣ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਓਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਫਲਾਣੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਭੱਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਹੈਗੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਅਸ਼ਫਾਕ ਭੱਟੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਗੋਲੀ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਲਈ ਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਦਾਨ ਸੱਜਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੰਮ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਉਹ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਕਰਤੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਭੱਟੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਿੰਦੀ। ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਰ। ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਝੂਠੀ ਕਰਦਾ, ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਝੂਠੀ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰੋਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਬਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧਦੀ ਵਧਾ ਲੇ। ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਵਧਾ ਲੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੇ। ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਗੱਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 2 ਨੰਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਵੇਲੀ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੌਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਲਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਯਾਰ? 2 4 5 ਮਿੰਟ ਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ 10 12 ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਫਾਈਆਂ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ
ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਐਸੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ 2-2 ਦਿਨ, ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੁਲਤਾਨ ਆਪ ਖੁਦ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਾਨੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ 2 ਦਫਾ 3 ਦਫਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਦਫਾ ਆਇਆ, 3 ਦਫਾ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਗੋਲੀ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਲੈ ਗਿਆ। ਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਆਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਖਤ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਕੋ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਡੋਗਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਚੜਾ ਛਾਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਭਾਈ ਆ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਚੜਾ ਛਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਬਰਾਦਰ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਸਫ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਹੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਖਾਲਦ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਸ਼ਫਾਕ ਭਾਈ, ਇਸ਼ਫਾਕ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, YouTube ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਗੇਮ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ਼ਫਾਕ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਲਦ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਲੜਾਈਬਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੂਏਬਾਜ਼। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ੌਕ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, 33 ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਨਵਰ ਵੱਟੂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਨਵਰ ਵੱਟੂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਮੋਟੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ। 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਟੀਆਂ ਵੀ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ, 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਡੀਆਂ, ਲੱਖ ਚ ਵੀ ਉੱਡੀ ਬਾਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਨਵਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਡ ਸੁਣਦੀ ਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਛਾਈ ਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਸੁਬਾਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੁਬਾਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਮੇਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਮੁਖਾਲਫ ਸਨ, ਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੁਖਾਲਫ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਰਲ ਗਏ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਟੂ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅੜਫਸ ਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ ਜਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ। ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਅਨਵਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਅਨਵਰ ਵੱਟੂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਗਰ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਆ ਫਲਾਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ। ਯਾਰ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਵੱਟੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੇਖਣੇ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਿਹਤ ਉਹਦੀ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਿਆ, ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖ ਗਿਆ, ਦਵਾਈ ਦੇਖ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ, ਪਰ ਪਟਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਪੱਟਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਕੇ ਪੱਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦਿਓ ਥੋੜੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਖਾਲਦ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਪੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ,
ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਜਬ 8 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਤੇ 4 5 6 ਦਿਨ 5-6 ਦਿਨ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੱਟਨੇ 4 ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਜੋ ਕਤਰ ਕੋ ਛੱਡੋਗੇ ਉਹ ਛਾਲਾ ਮਾਰੇਗਾ ਉਛਲੇਗਾ ਪਰ ਮਾਰੇਗਾ। ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਤਰੋਗੇ ਇੰਜੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰ ਮਾਰੇਗਾ ਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸਤਾਦ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਸਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅਲਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਡ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਪਰਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਸੁੱਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਛੋਟਿਆਂ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਵੀ ਪੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਖੁੱਡਾ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਡੈਪ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ 2-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੂਵਤ ਹੈ ਨਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਰੀ ਉਹ ਨਰਮ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿੰਦੇ ਪੱਟ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਿਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰ ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 8-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਤਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੰਘਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਖੰਭ ਪੱਟਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਭ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖੰਭ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ। ਤੇ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਸਲਾਮ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇ ਕਰੋ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ 29 ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਹਾਰ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਪਵਾ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਪਰਖ ਕਰੋ, ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਬਣੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਦੀਮ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ 10 ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ 9 ਹਾਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹਰੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਾ ਲਈਏ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਕਹੇਗਾ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹਾਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੀ ਸ਼ੌਕਤ ਨਦੀਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਰਹਿ ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਕੋਟੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ 10 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ 9 ਹਾਰ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀ, ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਭਰਾਵਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਨੇ ਆ 27 ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਆਉਣ ਆ ਕੇ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੰਦ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਮਾ ਮਕਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫਲੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਫਲੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭੌਂਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫਲੇ ਗਾਂ ਆਪਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਐਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਡਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜਵਾਬ ਉੱਡੇ। ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ
ਅਸ਼ਫਾਕ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ 5 6 ਨੰਬਰ 7 ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸਤ ਹਜ਼ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ ਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਖੇਡੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋਏ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਬੂਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕਰਾਤੀਆਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ 2-4 ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹਤ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਰਾਓ ਸ਼ਾਹਦ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਓ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ 31 ਚ ਆਡੇ ਲਾਏ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡਣੀ ਸੀ ਰਾਓ ਸ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ ਹਮ ਨਹੀਂ ਛੋੜेंगे ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਬੈਠ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡਣਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ 40 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸਹੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡਣਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡ ਗਈ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਏ ਕਬੂਤਰ ਬਾਦ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹਾ ਲਓ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹਾ ਲਓ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣੀ ਜੀ ਠੀਕ ਏ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਐਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਨਵਰ ਬੱਟਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਫਾਕ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣੀ ਜੇ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡ ਗਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕੜਾਈ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਵੱਟੂ ਉੱਡ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡਦਾ ਜਾ ਬਾਹਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸ਼ਫਾਕ ਆਫਾ ਸ਼ਫਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਗੂ ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸਐਚਓ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਐਸਐਚਓ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ YouTube ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕੰਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਆਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਡਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ 2 ਆਦਮੀ ਲੈ ਆਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਫਲਾਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਭੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਿਦ ਪੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨੱਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੱਪਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਵੀ ਪੱਕਾ ਲਿਆ ਪੱਕਾ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਗ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਭਾਵਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਫਰੀ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਛੱਡੇਗਾ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਦੋ ਉਸਤਾਦ ਯਾਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆ ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਸਤਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੰਮੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਲੰਮੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਵੀ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ बढ़ाओ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਫ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨੋ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨੋ
ਤੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮੰਨੋ, ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿੱਤੇ। ਜਿੱਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਨਵਰ ਵੱਟੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿਜ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਮਵਰ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹਰੇ ਵੀ ਆ, ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਹਰੇ ਵੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਛੱਡੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਹਾਲਫ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਮਾਮੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮੇ ਆ ਇੱਕ ਭਾਣਜਾ ਹੈਂ? ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਤਾੜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ। ਬਖਾਲੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਵੀ ਉਹ ਮਾਮੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਈਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਪੜਦਾ ਹਾਂ ਜੀ 7ਵੀਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਕਈ ਸਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਫੜ ਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਬਾਊ ਡੋਗਰ ਨੂੰ। ਬਾਊ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਫਾਕ ਤੂੰ ਤਕੜਾ, ਤੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਡਾਲ ਸਕਣਾ। ਮਾਮੇ ਮੇਰੇ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮਹਾਲਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਈਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਫਲਾਂ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ਕਾਰੀ ਲੈ ਆਉਂ, ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ਕਾਰੀ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਖਾਲਿਦ ਪੀਏ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੱਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਣਦਾਰ। ਇਹ ਖਾਲਦ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੀ ਖੜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨੱਪਿਆ ਅਜ ਤਾਈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਗਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤਿਆਰ ਬਦਾਮ ਖਾਂਦਾ ਬਦਾਮ ਕੋਈ 2 4 5 ਕਿਲੋ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਨੱਪਿਆ। ਗਵਾਜ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਹਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰਫ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ 327 ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਲ ਖੇਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜੂਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਟਰੀਆਂ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਂਟਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਸਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ।